क्या वजह है कि मस्जिद में आके शहबाज छुरियां मार देता है, मस्जिद में आके मिंबर पे बैठ के नबूवत का दावा कर देता है, लेकिन घर में किसी को कुछ नहीं कहता। सबसे पहला हमला इसने अपने आप समेत मतलब मस्जिद टुट गया तो उत्थे मतलब कहता मेरी गल सुनो, नमाज छड़ दो तो मेरी गल सुनो तो मतलब मैं मोहम्मद हाँ, मेरे तो मतलब जिस तरह बंदे की जिसम साह नहीं। पहला तो इन्हें अपनी बीवी नूं मारिया, मतलब उन्होंने खैर मारती रहता। मेरा दिल नहीं सी करता कि मैं तो इन्हें रसालत नहीं की है, यदि मैं सेफ्टी करा। मेरा दिल करे कि मैनू आपू जाके मार दियाँ ਜਿਹੜਾ एक मतलब इस तरह का दावा करता है। मैं खुद ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ वास्ते तैयार। 19 रोजे रखे, 19 रोज़िਆਂ 5 टाइम की नमाज पढ़ता रहे, सुबह कुरान पाक पढ़ता रहे। शैतान आ गया, ये शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂ ਆਇਆ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਕੋਸਿਸ, मूड डिजायर ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲਾ ਰੂਲਾ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਸੀ। मतलब जब औलाद तकलीफ़ में होती है तो वालिदैन उससे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान राहील खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लामा इकबाल साहब की एक शेर है उससे करना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अभी कुछ दिन पहले सराय आलमगीर में एक वाक़या हुआ। शहबाज नामी एक नौजवान है जिसने जो है वो गुस्ताखी की और वो मस्जिद में दाखिल हो गया। उसके हाथ में एक छुरी थी और जाकर उसने जो है वो तौहीन रसालत की। उस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ चुकी, वीडियोस भी सामने आ चुकी, आपने खुद अपनी आंखों से मुलाहिज़ा किया। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। कुछ चीज़ों का खुलासा जो है वो करना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि वीडियो यहाँ पर जज्बा न्यूज़ के पेज पर आपको मिली, आपने यहाँ पर देखी, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस आए, वही कमेंट्स, वही मैसेजेस, आपके वही सवालात आज हम लेकर हाज़िर हुए। उनके जवाबात आपको देना चाहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के मुतल्लिक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आप भी नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी रेड लाइन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर कोई शान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर हमारी जानें कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान। तो फिर क्या हुआ कि एक जो है वो वाक़या होता है सराय आलमगीर शहर के एक गांव पुरान में। शहबाज नामी एक जो शख्स है वो जो है वो तौहीन रसालत का मुर्तकब होता है और उसके ख़िलाफ़ FIR भी होती है, वो पुलिस स्टेशन में भी होता है। क्या कहानी है, इसके पीछे क्या है, आइए आपको बताते हैं। जी, राजा मोहम्मद अफजल आदि हमारे साथ हैं जो कि वालिद हैं शहबाज के, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले भी बात चल रही थी। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, उसके बाद आप आगाज़ कीजिएगा और बताइएगा क्या वजह है कि मस्जिद में आके शहबाज छुरियां मार देता है, मस्जिद में आके मिंबर पे बैठ के नबूवत का दावा कर देता है, लेकिन घर में किसी को कुछ नहीं कहता। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है।
ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਕੋਸਿਸ, ਮੂਡ ਡਿਜ਼ਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਤਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ इस बीमारी की वजह तो ही खुदकुशी कर ली। यानी शहबाज की जो वालदा मोहतरमा है उन्होंने खुदकुशी की थी इसी बीमारी के चलते? इसी बीमारी में यही तीनों बीमारियां उसे उसको भी थी, उनके भी वो मैं सब पेपर्स वर्क जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। शहबाज उस वक्त कितने साल का था? शहबाज उस वक्त को तकरीबन 7-8 साल का था। तो उस वक्त शहबाज के अंदर कुछ तब्दीलियां थीं या आहिस्ता आहिस्ता ये बाद में आना शुरू हुई? नहीं, शहबाज बिल्कुल ठीक ठाक था और इतना समझदार बच्चा दूसरे बच्चों में से नहीं है। कितना अरसा हो गया कि शहबाज इस बीमारी में मुब्तला है? ये 2018 से इसको बीमारी शुरू हुई है न्यूयॉर्क में। सही। और सबसे पहला हमला इसने अपने आप पे किया है। यानी अपने बीमारी इसकी जो शुरू हुई है, सही, इसको भी खुदकुशी का ही जुनून था कि यानी मैंने खुदकुशी करना चाहता था, अपने ऊपर जुल्म करना, अपने ऊपर मारना, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा इन्होंने अपने ऊपर जो है वो शहबाज ने अपने ऊपर ही हमला किया था। हाँ जी। तो उसमें आपके पास जाहिर सी बात है फिर आपने वहाँ पे एडमिट भी करवाया होगा हॉस्पिटल वगैरह में भी? जी बिल्कुल। जब वो मतलब हरकत ऐसे करता था कि मुझे लग रहा था कि बंदा नॉर्मल नहीं, क्योंकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो ध्यान तो मैं इसका रखना शुरू कर दिया। ठीक है। तो एक दिन मतलब मैं जब काम से वापस आया तो मेरी जो बहू है जी वो मैनू दसदी है कि मतलब अज इन्हें बड़ी मामू जी बड़ी गलत हरकत की है। मैं क्या किया है? शहबाज ने? शहबाज ने। हाँ जी। कहती है कि अज बारी चू मतलब छलांग लगा ले। अच्छा। वाकया भी इस तरह की कोशिश करते मैं इन्हें अगे पिछे रही हाँ। ठीक है। मैं उस वेले 911 ते कॉल की, एंबूलेंस पुलिस दोवें गड्डियां आ गई। ठीक है। उन्हें आके गल पूछी तो मैं क्या वह बेटा मेरा तो यह हरकत की है ने। उन्हें पूछा मेरे को कदू का करता पाया, मैं क्या 7-8 दिन हो गए। उन्हें बल्कि जी पुलिस है उत्थे दी मुकामी न्यूयॉर्क की पुलिस है वो बड़ी मेरे ते किसी गुस्से होए। उन्हें कहा 7-8 दिन हो गए तो तू मतलब आज सानू दसदा पिया। सही। ये बड़ा डेंजरस काम है, तेनू मार सकता है, मतलब है किसी बच्चे नू मार सकता है, अपने आप नू मार सकता है। हुण सानू दसदा पिया कि छलांग लगा लिया सी। बहरहाल वो लै गए उत्थे साडे मतलब एरिए दे विच मैमोरीज हॉस्पिटल है। ठीक है। उत्थे मतलब सीधे मतलब उन्होंने एंबूलेंस लै गई। दोबारा मैं वापस अपनी गड्डी तो उत्थे गया तो उन्हें एडमिट कर लिया सी। उत्थे महीना खंड रहा तो थोड़ा जिहा नॉर्मल होया। रिपोर्ट्स जो है वो वहीं पे पता चली, रिपोर्ट्स वहीं पे हुई, सारे चेकअप हुआ, उसके बाद आपको पता चला कि दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब है। हाँ जी। यानी पहली दफ़ा वहाँ पे जो पहला वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो आपको उनके बारे में पता चला। मुझे बताइएगा, चले ये तो हो गया कि उन्होंने, हो सकता है चले हम ये भी कह सकते हैं कि कोई काम का प्रेशर होगा, कोई और मसला होगा तो खुदकुशी करने की कोशिश की होगी। इसके अलावा कोई अपनी फैमिली के ऊपर कोई और अटैक किया शहबाज? हाँ जी। वो बताइएगा अगर कोई और है, क्योंकि अपने ऊपर तो उन्होंने कर लिया, वो तो किसी भी चीज़ में हम उसे शक में लेके आ सकते हैं। क्या अपने फैमिली में अपने बच्चों में से अपनी वाइफ की किसी के ऊपर उन्होंने ऐसा अपने वालिद पे भाइयों पे कोई अटैक किया? जा वो जो तुसीं सवाल किया है कि अपने तो इलावा किसी के नाल मतलब इन्हें कोई ऐसी हरकत की है, बिल्कुल जनाब। इहदा छोटा जिहा बच्चा है, सही। एक वड्डा से एक छोटा सा। उदों जदों ये दोबारा फिर बीमार होया तो ये तन्हाई पसंद करता सी तो बच्चे शोर शूर करते रहंदे ने।
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਲਾ ਰੂਲਾ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਬਚੂ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਏ। उस वक्त क्या मसला था, मेडिसिन ख़त्म हो गई थी या मेडिसिन नहीं उस ले वक्त रहे थे? मैंने पहले बताया ना, मैं दस्या कि वो मतलब मेडिसिन छोड़ बैठा सी। छोड़ बैठे। ठीक है। जदों भी मेडिसिन छोड़ता है इनू प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ठीक है। जा फिर मतलब इनू बड़ी कोशिश की मेडिसिन खवाण दी, नहीं ने खाती। फिर मतलब एक दिन बैठे आ मैं घर बैठक विच ते मैनू कहंदा अबू जी फोन करो उन्होंने निक्कियां भरावां नू कि स्टोर स्टार जिहड़े वेच छड्डण, ये सूद दे सारा जिहड़ा काम है ये नहीं मैनू पसंद, ये अल्लाह नाल सीधा सीधा ऐलाने जंग है। इस शहबाज कह रहे हैं? ये शहबाज कह रहे हैं। ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਗਦ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਦ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੂਦ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਛੱਡਣ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਬਹਿਸ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਪ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੋਹ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਕੋਣ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਸੂਦ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁੱਸ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਲਾਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਿਮਾਰ ਇਹ ਉਹ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਲਕ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੂਹਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਪੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਨਾਫਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ, ਖਲੋਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ? ਐਡਮਿਟ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਰਾਜਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਰਾਜਾ ਅਮਜਦ ਅਲਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਮਰ ਮਜੀਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਾ ਕੇ ਖਾਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤਾ ਖੰਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੰਗ ਵੇਜ਼ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸਰਵਰ ਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖੋ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਛੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਲੰਗ ਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਰਸੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਰਫੀਕ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਬਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। 2 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੈਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ 19 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। 19 ਰੋਜ਼ਿਆਂ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਾਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। 20 ਮਤਲਬ ਸਹਿਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। 8 ਵਜੇ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 19 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਗੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸकी ਰੋਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਕੇ ਬਕਾਇਦੀਆਂ ਖਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੈਰੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਚੱਲੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਏਡਾ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਚੜ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਫਕੀ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਪਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਪਰੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੁਆਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਚੌਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਢਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢੋਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਆਪੂ ਵੀ ਪਰਸਿਓ ਪਰਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਰਸਿਓ ਪਰਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਥੱਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੰਭੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 21ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 21ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਣ ਕੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤੱਕੂ 22 23 ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ 8-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੁੱਤਿਆ ਜਾਂ ਉੱਠਿਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਪੀ ਸ਼ੰਪੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸੇਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਸ ਉਮਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਉਸ ਉਮਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੌਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ GHQ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। अच्छा यानी इस्लामाबाद चले गए पिंडी? ਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਰਦ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਆਪਕਾ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। अच्छा ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਰ ਆ ਗਏ 2-3 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਮਸੇਰ, ਉਮਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ GHQ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। अच्छा यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂ ਆਇਆ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਰਕ ਆਮਰ ਪੰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਇਸੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਜੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਾਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 2 ਸਿਰਪਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੱਤਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਘੋਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਸਿਰਫ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਕਿ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, SHO ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੋਇਨੇ ਰਸਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ, ਪੜਦਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮੋਮਨਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੈਯਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ को ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਇਨੇ ਰਸਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਪਿਆ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘਦਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਰਾਵਾਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ है ये भी अल्लाह ताला की तरफ आती है। बहुत शुक्रिया राय साहब जी मेहरबानी। अब मैं कुछ बातें जो है वो चाहता हूँ कि कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो एक बात जो है वो ये बता दूँ कि बताने की इससे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह के बबरकत नाम से किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से और उनकी शान से किया था। इस प्रोग्राम को लेके और जो अभी मैं बातें करने जा रहा हूँ, ये जो मेरे हाथ में चीज़ें हल्फन इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, ना तो किसी ताल्लुक़ का लिहाज है और ना ही कोई और चीज़ मारती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मवद्दत यही मारती है हमें, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से उठ के एक कदम भी बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता, खुदा के साथ, खुदा की पाक ज़ात जानती है। इसलिए ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। वही चीज़, वही बात हल्फन ये इस प्रोग्राम में ये करना चाहूँगा कि आप लोग जो ये देख रहे हैं आप भी इसको ये समझ सकें। जो ये सर्टिफिकेट है, ये जो चीज़ मेरे हाथ में है, ये आपकी स्क्रीन पे भी अभी ये चल रही है, आप इसे देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि लाहौर में ये हॉस्पिटल है, विलिंग वेज इसका नाम है।
बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, विलिंग वेज इसका नाम है, लाहौर में हॉस्पिटल है। वहाँ पर आप एक दफ़ा चेक कीजिएगा, उनका ये लेटर है। इसके ऊपर जो बीमारियाँ लिखी हुई हैं आप इसे जूम करके आराम से आप पढ़िएगा। वीडियो के ऊपर ये चीज़ें मैं चलाता रहूँगा, आप आराम से पढ़िएगा। उसके बाद आप ये जो फतवे जो कुछ लोग जो कुछ मेरे भाई देना शुरू कर देते हैं, और जो बाप और बेटे की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो शामिल कर देते हैं, वो एक जैसा उसका लेवल बना देते हैं बाप और बेटे की मोहब्बत का, उन लोगों के लिए ये चीज़ें मैं चला रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। आप ये इसको बड़े गौर से आपने पढ़ना है और आपने इसको समझना। अगर आपको समझ नहीं आती तो किसी और को कहना है, वो आपको पढ़ के इस हवाले से बताएगा। इसमें बस डेट जो है वो मैं एक बताता चलूँ कि दिसंबर जो है वो 22 दिसंबर है 2021, ये तब एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में शहबाज, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 ये तब वो रिलीज़ हुए थे वहाँ से। इट मीन्स ये जो एक लेटर है ये आप कभी भी जाके हासिल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और आप इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं। सारी बीमारियाँ लिखी हुई हैं, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उन्हें कौन कौन सी बीमारी है। उन्हें इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब वो बीमार होते हैं, जब वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, बीमार होते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि सामने बाप बैठा है, बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, बहू बैठी है, माँ बैठी है, कोई भी रिश्ता उस वक्त इस बीमारी में जब किसी को होता है तो उसे पता नहीं चलता। उसके अलावा इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो ये भी लिखा है कि मरूसी बीमारी है, यानी उसकी माँ को भी ये बीमारी थी, वो भी चल बसी इस दुनिया से। उसके बाद शहबाज ने 19 रोज़े रखे हैं, 19 रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद मेडिसिन छोड़नी पड़ी रोज़े के दौरान। जैसे राय साहब का कहना है कि 3 टाइम दिन में मेडिसिन लेना ज़रूरी था, लेकिन शहबाज ने दो दफ़ा ली, सम टाइम वो भी नहीं ली, और दिन के टाइम जो मेडिसिन मिस हुई 19 दिन मिस हुई। उसके बाद ये मसला हुआ कि उसका दिमाग काम करना छोड़ गया। बाकी चीज़ें इसमें मौजूद है, ये मैंने आपको लेटर बताया है इनका, और इसमें जो है विलिंग वेज का। दूसरा जो है वो जहलम से, आप लोग कुछ लोग जहलम से होंगे, कुछ लोग होंगे आउट ऑफ कंट्री से होंगे, कुछ लोग यहाँ से होंगे, इसराइल गिर से होंगे, कहीं से भी होंगे। तो ये जो हॉस्पिटल्स का आपको नाम बता रहा हूँ आप तो सर्च भी कर सकते हैं। तो जहलम जो है वो पोली क्लिनिक, इसमें डॉक्टर हारिस सईद, ये डॉक्टर हारिस सईद उनके लेटर हैं, उनकी तरफ से लिखी गई अद्वियात है। जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन सुबह के टाइम, वाक़या दिन को हुआ है, डे टाइम ये जो मेडिसिन है ये उन्होंने लिख कर दी है। और जब ये लेकर घर पहुँचे शहबाज के वालिद मोहतरम, तो तब उन्हें पता चला कि ये सानेहा भी हुआ है। अभी कुछ देर पहले टाइम मैच करेंगे। खैर ये चीज़ें हैं, बाकी ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे पास ये सारे जो पेपर हैं ये सब कुछ डेट है, जितने पैसे दिए हैं, जो FIR की कॉपी है वो भी है, कौन से हॉस्पिटल में गए, ये सारी चीज़ें। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे राजा अफजल आदि साहब ने कहा कि इनके जो दूसरे बेटे हैं अगर उनमें से कोई ये हरकत करता तो उन्होंने कहा कि मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे मवद्दत है। और मवद्दत की डिमांड ही सबसे पहले यही है कि अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपने वालिदैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत पर कुर्बान करना होते हैं। और इन्होंने उस चीज़ का जो है उन्होंने कसम भी खाई है। उन्होंने बताया इनके वालिदैन, इनका जो इलाका है कभी आप वहाँ पर चक्कर लगाएं, आप वहाँ पर आकर देखें। देखिए ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इन्हें दुश्मनी नहीं बना लेनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इस्लाम को सीखना भी चाहिए, इस्लाम के हवाले से कुछ चीज़ें हमें जाननी भी चाहिए। अब शहबाज का जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा, अब वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको लेके इतनी बातें और इनकी फैमिली के साथ और इनकी फैमिली को तंग करना और इनके बारे में अल्फाज फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अल्फाज इतने बुरे बुरे जो है वो अलकाब देना, शहबाज तो माफ़ हो जाएगा, खुदा की ज़ात जानती है। मेरे पास ये पेपर है, मुझे इनसे पता चलता है। दुनियावी जो अदालत है वो भी ये पेपर देखेगी तो वो भी माफ़ कर देगी। अल्लाह ताला की ज़ात दिलों के हाल बेहतर जानता है, उसको पेपर नहीं चाहिए। वो अपने हर इंसान से उसके करीब होता है, उसकी शारक से भी करीब होता है, वो शहबाज की हालत जानता है। लेकिन आप और मैं यहाँ पर बैठ के जो तज्ज़िये कर रहे हैं, जो शहबाज के बारे में कह रहे हैं, जो शहबाज के वालिद के बारे में कह रहे हैं, जो शहबाज की फ़ैमिली के बारे में कह रहे हैं, वो तो इसमें शामिल भी नहीं थे।
और अब शहबाज के बारे में हम इतना कुछ कह रहे हैं, हमें थोड़ी सी जो है वो इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि कल को हमने भी खुदा के ज़ात को मुंह दिखाना है। आज हम खुदा के ज़ात ये ना हो शहबाज को माफ़ कर दे और हम सब के गिरबान पकड़ लें। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अदालत में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये वीडियो हम चाहते थे कि हम राजा साहब से इंटरव्यू करें, हम इनसे जानें, हम इनसे पूछें। ये नहीं आना चाह रहे थे मीडिया पे, लेकिन हम इन्हें लेकर आए, हम इनसे जानना चाह रहे थे कि आप सामने आएँ, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता चली थी शहबाज के बारे में कि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था। आज हमें वो चीज़ें सारी जो हैं वो मालूम पड़ी हैं और हम आपके सामने वो सच्चाई लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आगे भी जो भी इसके ऊपर चीज़ें होंगी उसके हवाले से आपसे बात करेंगे, शेयर करते रहेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि औलाद का दुख खुदा की ज़ात किसी को ना दे, और जिसकी औलाद है अल्लाह ताला की ज़ात उस औलाद को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जब औलाद बीमार होती है तो उससे 100 गुना ज़्यादा उसका वालिद उसकी वालदा बीमार होते हैं। जब औलाद तकलीफ़ में होती है तो वालिदैन उससे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस तकलीफ़ से बचाए और अल्लाह ताला की ज़ात हमें सीधा रास्ता दिखाए। बहुत शुक्रिया।